Hi, this is Hiho. I brought a new Disney internship video today, and I know it's been a year. The reason why I narrate in English is not because I'm lazy to add subtitles. And this is Cap, sorry. It's such a hard work to me. I know my English is not perfect, but at least you can understand me, so why not? Anyway, I had the last interview of the Disney internship program on 21st February, and as you know, this is my second time. Haha. Last year, there were participants from other college. I remember Sungsil University and Seoul National University of Science and Tech. But this year, there were only our college students. I don't know why. To be honest, I wasn't too nervous because I already had this experience and the interview wasn't that difficult for me. There were a total of 14 participants for our school this year. I found out that other universities had more than one on-campus interview before the final one, and usually the competition rate is very high. I don't know why, but last year and this year, our college even gave us a final interview opportunity once we apply for basic documents, for real. So all I had to do was just do well in the final interview. Montclair State University and Disney are jointly conducting programs with our college, so Peter from MSU and two recruiters, Yvette and Alice from Disney, came to our school. Yvette is a recruiter I met last year, and I was very surprised to see her again this year, so I thought I should do an interview with her again no matter what this year. We gathered at the school at 10 a.m. Disney recruiter Yvette conducted the orientation for about an hour and a half. And in the middle, Peter explained things about MSU program. Once you take on final interview, you can make a reservation for it. I wanted to finish it very quickly, so I made a reservation for the earliest time. It was 11:30 a.m. On the day of the interview, it was so hectic and the weather was so bad that I could only film these short videos. I'll tell you the details more. 자, 여기는 제 방이고요. 이제 좀 자세한 내용들을 여기서 설명을 해드리려고 하는데 제가 지금 항암 부작용인지 뭔지 모르겠지만 눈 밑이 굉장히 심하게 떨리거든요. 그래서 눈 밑이 떨리더라도 그냥 감안하고 봐주시면 감사하겠습니다. 먼저 이 디즈니 인턴십 프로그램에 대해서 좀 짧게 소개를 해드리자면 이거는 이제 6개월 동안 미국 올란도에 있는 월트 디즈니 월드에서 캐스트 멤버로 일을 하는 프로그램이에요. 약간 인턴십이랑 교환학생의 성격을 둘 다 띠고 있는 그런 프로그램인데 이제 한국 대학에서 진행하는 DCIP 프로그램은 미국 대학도 같이 연계를 해서 한국 대학, 미국 대학, 디즈니 이렇게 세 군데가 같이 연계를 해서 진행을 하고요. 델라웨어 유니버시티, 플로리다 주립대, 몬클레어 주립대랑 다른 데도 많았는데 전 인천대고요. 저희 학교는 몬클레어 주립대랑 같이 진행을 합니다. 공주대가 뉴저지에 있거든요. 10일 동안 거기서 대학교 수업도 듣고 뉴욕이랑 동부 쪽을 투어를 시켜줘요. 그래서 참가비가 6,800달러인데 지금 환율 시세로 900만 원 정도거든요. 그래서 진짜 비싸긴 한데 그 수업도 듣고 여행도 하고 그런 것까지 따지면 막 그렇게 천문학적인 금액은 아닌 것 같다. 왜냐하면 미국은 원래 좀 많이 비싸니까. 그래서 이제 투어 비용이랑 10일 동안 지내는 기숙사 비용, 뉴저지에서 올란도로 날아가는 비행기 비용 이런 것들은 다 참가비 안에 포함이 되는 거고요. 오리엔테이션이 끝나면 이제 올란도로 넘어가서 5개월 동안 디즈니 월드에서 일을 하고 끝나면 30일 동안 미국 전역이 자유여행이 가능해요. 저희가 이제 가면 J1 비자를 받아서 가는데 이게 6개월짜리 비자여서 6개월을 여행까지 다 채우고 나서는 무조건 한국으로 와야 돼요. 안 그러면 이제 불법 체류자가 될 수도 있고 비자 만기가 딱 6개월이라서 다시 한국에 들어와서 비자를 갱신하고 가야 된다고 했습니다. 작년에 간 인턴십 참가자들 보면은 30일 동안 미국 여행 끝나고 나서 아예 다른 대륙으로 건너가서 여행을 더 하고 온다든지 그런 경우들도 많고 아니면 그냥 일찍 오는 경우도 있고 그렇더라고요. 이제 시급이 올라서 16달러래요. 16달러고 한 주에 최소 30시간에서 최대 37시간 정도 일을 할 수 있다고 하는데 이거는 공식적인 얘기였고 막상 가면 더 많이 일하는 사람들이 많다고 해요. 이게 배정하는 게 아니라 자기가 원하는 시프트를 선택해서 추가로 일을 할 수 있다고 했기 때문에 한국인들은 일에 미쳐서 일을 한 주에 50시간도 넘게 하는 사람도 있다고 합니다. 근데 너무 많이 하면 세금 문제 때문에 제재가 걸린다고 했어요. 그래서 적당히 눈치껏 알잘딱간센 하면 될 것 같고요. 저의 경우에는 가는 것 자체가 말도 안 되는 도전이기 때문에 그냥 깝치지 말고 30시간 정도 일하는 걸로 해야 될 것 같아요. 이제 디즈니에 가면 기숙사비랑 식비가 본인 부담인데 월급의 절반 이상이 기숙사비로 나간다고 해서 좀 많이 빡세요. 그래서
그래서 사람들이 일을 더 많이 해서 모아서 이제 여행 비용으로 쓴다고 하는데 저는 가난하더라도 그냥 을 사려야 될 것 같아요. 이제 이게 일하는 거는 한국의 롯데월드나 에버랜드 캐스트 멤버로 일하는 거랑 비슷하다고 생각을 하면 되는데 좀 다른 거는 플로리다는 날씨가 진짜 미쳐가지고 작년 여름에 39도까지 올라갔다고 했거든요. 갔다 온 친구가. 그래서 밖에서 일하는 게 훨씬 빡세다는 그런 특징이 있고요. 이제 일하는 포지션으로는 크게 4가지 정도가 있는데 물론 더 많지만 트랙션, 머천다이즈, F&B, 시터 이 정도가 있고 원래는 캐릭터 퍼포머도 있었는데 이거는 이제 국제교류 프로그램으로 온 아시안들은 안 시킨다고 합니다. 그리고 제 면접 복장을 말씀드리면 저는 이걸 입고 갔는데요. 이게 뭐냐면 몽클레어 주립대 후드티예요. 여기 이렇게 몽클레어 스테이트 유니버시티 이렇게 써있고요. 제가 이걸 몽주대 가지도 않았는데 어떻게 갖고 있냐면 제가 먼저 제 얘기를 하자면 제가 작년에 항암 치료를 갑자기 하게 돼서 붙었는데 또 못 갔어요. 인턴십을. 너무 억울하고 속상해가지고 진짜 가고 싶은데 어쩔 수 없이 못 가는 이 이유를 너무 설명하고 싶었는데 디즈니에서는 이제 퍼스널 리즌은 설명을 안 해도 된다고 해서 거기다가는 그 자세한 디테일을 얘기하진 못했고요. 근데 이제 몽클레어 주립대에서 다음 절차에 대한 메일이 계속 오는 거예요. 그래서 거기다가는 제 사정에 대해서 상세하게 말을 했거든요. 너무너무 가고 싶었는데 갑자기 이렇게 아프게 돼서 못 가게 됐다. 그래서 나는 이제 이 일정에 더 이상 참가할 수가 없다 이렇게 메일을 보내는데 그 면접관 분이 너무 막 안타까워 하시면서 저 빨리 나왔으면 좋겠다고 빨리 나와서 다음에 꼭 다시 신청해서 볼 수 있었으면 좋겠다 하면서 여기 학교 굿즈를 보내주신 거예요. 이 후드티랑 그 몽클레어 주립대 우비 이런 학교 굿즈들이랑 디즈니 포스터 같은 거를 같이 선물로 보내주셔서 너무 감동받은 거예요. 감사하잖아요. 제가 갈 수 있는 학생도 아닌데. 대학에서 연계된 학교가 매년 달라질 수도 있고 특히 저희 학교는 올해는 몽주대랑 안 한다고 했었거든요. 플로리다 주립대로 바뀐다고 했었는데 다행히 올해도 몽클레어랑 하게 돼서 그래서 이걸 입고 가게 됐습니다. 다른 면접 보는 친구들도 거의 다 캐주얼하게 입는데 거의 후드티에 청바지 정도 아니면 세미 정장 슬랙스 같은 거나 자켓 이 정도로 입고 너무 빡센 정장 차려입은 그런 거는 조금 부담스러운 경향이 있었어요. 저희 학교는 그랬고 이거는 약간 학교 분위기마다 다를 수도 있을 것 같은데 어차피 이제 항암하면서 살이 너무 많이 쪄가지고 입을 수 있는 것도 없었고 이 후드티도 제일 큰 사이즈 그때 얘기해서 그것도 지금 겨우 봤는데 골덴 바지 같은 거 입고 갔어요. 복장은 딱히 크게 상관은 없는 것 같아요. 그리고 면접 방식이 저희 같은 경우에는 작년에도 그랬고 올해도 그랬고 작년에는 저희 학교 도서관에서 면접을 봤었고 이번에는 큐브라는 새로 생긴 시설 같은 데서 봤는데 1층에서 오리엔테이션을 듣고 강당 같은 데서 2층으로 올라가서 이제 인터뷰 예약 순서대로 학생들을 부르는데 제가 11시 반 타임이라고 했었잖아요. 그 시간대는 저 포함해서 4명이 있었어요. 몽클레어 주립대 1명, 디즈니 면접관 2명 있었댔잖아요. 각 1명씩 방 3개에 들어가서 학생들이 2명씩 짝지어가지고 첫 번째로 몽주대랑 인터뷰를 보고 그 끝나면 각자 디즈니 면접관 방을 골라서 들어가서 면접을 보는 그런 방식이었어요. 작년이랑 똑같았는데 작년에는 되게 면접 볼 때 이슈가 많았어서 올해도 사실 걱정을 많이 했거든요. 작년에 인터뷰 시간을 예약을 하고 작년에도 제가 1바로 보려고 했었거든요. 갑자기 몽클레어에서 사람들한테 2명씩 짝지어서 선착순으로 들어오라고 해버린 거예요. 면접 시간을 정해놨는데 선착순으로 손든 친구들이 먼저 들어가서 보고 이래서 당황했죠. 이럴 거면 시간 예약을 한 의미가 없는데 전 빨리 끝내고 가려고 했었던 일정이라 그래서 되게 꼬여가지고 디즈니에서도 왜 이런 식으로 하냐 약간 그렇게 분위기가 좀 별로 좋지 않았었거든요. 그래서 올해도 그렇게 되면 어떡하지 하고 되게 걱정을 했었는데 올해는 심지어 몽클레어에서 면접을 볼 거라는 말도 딱히 없었어요. 근데 제가 봤을 때는 좀 즉흥적으로 하는 경향이 있는 것 같아서 올해도 아마 볼 것 같다 그냥 생각만 하고 그래서 이제 저랑 같은 시간대 4명이 있었다고 했잖아요. 방에 앉아서 기다리는데 면접을 볼 때 들고 가야 될 서류가 영문 이력서랑 여권 사본을 뽑아서 들고 갔어야 돼요. 그래서 이제 면접 보는 학생들이 파일 들고 앉아있었는데 그 파일이 굉장히 중요하거든요. 왜냐면 제가 작년에 봤습니다. 제가 작년에 왔던 어떤 학생이 제 앞 차례였는데 아무것도 안 들고 있는 거예요, 서류를. 그래서 내가 잘못 들고 왔나 싶어서 너무 그냥 당당하게 앉아 계시길래 혹시 이거 서류 안 가지고 오셨나요? 이렇게 물어봤더니 무슨 서류요? 라고 하는 거예요. 그래서 뭐지? 했는데 디즈니 면접관 방 들어간 지 3분 만에 쫓겨난
거예요. 파일이 없다고. 그래서 그냥 자동으로 탈락됐어요. 그래서 그 파일이 정말 필수 서류기 때문에, 왜냐면 그 이력서를 보고 즉흥으로 면접을 질문을 물어보거든요. 그 인식을 하고 파일을 꼭 들고 기다리고 있었는데 이제 갑자기 면접관들이 와이파이가 안 된다고 저희 학생들한테 와이파이 연결 좀 해달라고 하는 거예요. 당황해가지고 왜 와이파이가, 이거는 학교 측에서 준비를 했어야 되는 건데 그게 뭐가 안 됐던 건지 뭔지, 모든 면접관이 다 그 노트북을 이제 인터넷에 연결을 해야 되는데 와이파이가 안 된다고 저희 보고 도와달라고 하는 거예요. 근데 저는 졸업 유예생이라서 2년 만에 학교에 갔거든요. 그리고 저희 학교 와이파이가 기본이 되게 까다로워서 막 학생 개인 생년월일이랑 학번 조합해서 기본을 쳐야 되고 막 이런 식이라서 전 전혀 기억이 안 나는 거예요. 너무 당황했는데 이제 다른 현역 학생 친구들이 도와줘가지고 이제 그 각자 면접관들 방에 달라붙어가지고 들어가서 와이파이 연결하는데 안 되고 계속 이러는 거예요. 그래서 그때부터 저는 또 슬슬 작년이랑 뭔가 상황이 엉망진창인 게 비슷한데? 라는 생각을 했죠. 그것 때문에 딜레이가 20분 이상이 됐어요. 그래서 너무 늦어지면 다음 차례도 이제 더 딜레이 되니까 먼저 와이파이 연결된 방부터 면접을 보자 이런 식으로 된 거예요. 근데 저는 아까 처음에 말했듯이 이vet이라는 면접관 분이 작년에 제가 못 간다고 메일을 보냈던 그 면접관 분이기도 하고, 그래서 그분한테 무조건 보려고 했었거든요. 근데 이제 그렇게 되면 순서가 꼬일 수도 있잖아요. 그래서 되게 불안해하고 있었어요. 그리고 이제 와이파이 갑자기 도와달라 그래서 허둥지둥하면서 제가 서류를 바로 옆방에다 놓고 안 챙기고 있었던 거예요. 그래서 이제 서류를 다시 가지고 왔어야 되는데 어쨌든 되게 막 정신머리 없이 복잡한 그런 좀 짜증나는 상황이었습니다. 그래서 이벳 그분 방만 기다리고 있었는데 다른 분 방이 먼저 됐다고 하길래 먼저 면접 볼 사람 없냐, 그래서 저는 그냥 가만히 있었고 다른 분들이 먼저 보겠다고 해서, 원래 순서는 몽주대 다음 디즈니로 넘어가는 건데 디즈니 먼저 보게 된 거예요. 몽클레어 스킵을 하고. 그래서 다른 분들은 이제 그 앨리스라는 면접관이랑 면접을 보고, 저랑 그 와이파이 붙잡고 있던 다른 친구는 이제 몽클레어 주립대 면접을 둘이 먼저 보게 된 거예요. 근데 그 친구는 그 정신없는 와중에 파일을 제대로 챙겼더라고요. 사실 그 몽클레어 주립대에서도 원래는 서류를 준비하라는 말은 하는데 저도 잘 모르겠어요. 사실 어떤 학생 건 받아가고 어떤 학생한테는 필요 없다고 하고, 저랑 그 친구한테는 아예 언급도 안 했거든요. 그 서류를 주라고. 그래서 그땐 필요가 없었어서 일단 앉아서 몽클레어 면접을 먼저 보는데, 이제 몽클레어 인터뷰는 그 디즈니 면접이 본 면접이거든요. 그래서 그걸 보기 전에 그냥 편하게 긴장 풀어주려고 하는 스몰 토크 정도여가지고 그렇게 막 떨지 않고 봐도 돼요. 그냥 들어가면은 너 좋아하는 게 뭐니? What's your favorite food? 막 이런 거 물어보고 일상적인 대화를 막 하거든요. 너무 막 긴장하지 말라고 릴렉스 하라고 그런 얘기도 해주고 되게 분위기가 그래요. 근데 이제 제가 이 후드티를 입고 갔잖아요. 피터라는 분이 이제 이번 면접관으로 오셨는데 피터가 깜짝 놀라면서 너 이거 어디서 샀어? 막 이러는 거예요. 저는 근데 그분이 올해 처음 본 분이고 작년 제 담당 면접관 그분이랑 다른 분이어서 아예 모르겠지라고 생각을 하고 제 상황을 대충 설명을 해드렸어요. 작년에 내가 아파가지고 붙었는데 너 못 가서 메일을 보냈었는데 너네 학교에서 선물로 줬어. 제가 막 이랬더니 엄청 깜짝 놀라면서 막 I remember you 막 이러는 거예요. 작년에 분이 처음으로 이제 팀에 배정을 받았는데 제가 그때 사정 얘기한 메일 같이 보고 막 되게 안타까워하고 후드티 사이즈 뭐 어떻게 보내줄지 같이 고민해가지고 보내줬던 기억이 나는데 그게 바로 너였어? 막 이러는 거예요. 그래서 대박이다. 나 막 이런 얘기 하면서 엄청 흥분하고 되게 좋아하셨어요. 그래서 제가 막 나 이제 그 치료 받고 괜찮아져가지고 이번에 꼭 가려고 다시 지원했다. 이런 얘기 했더니 너무 좋아하면서 잘 됐다고, 이제 나랑 같이 셀피 하나 찍자고 학교에다 보여줘야 된다. 너무 다들 좋아할 거다. 막 이런 얘기를 하시면서 그래서 분위기가 정말 좋았어요. 이제 그 얘기를 하고 몽클레어는 2인 1조라고 했잖아요. 이제 질문이 피터가 이번에 한국에 처음 와서 아직 한국 음식을 아무것도 안 먹어봤는데 이따가 저녁에 여기 송도에서 갈 만한 식당 좀 추천해줘 이렇게 했더니 저는 이제 이사 간 지 좀 오래돼서 송도에 있는 식당은 잘 기억이 안 나는 거예요. 근데 이제 그 같이 면접 봤던 친구가 먼저 대답을 했는데 친구는 이제 송도에 있는 감자탕집을 추천을 해준 거예요. 트래디셔널 푸드 좋아하면은 이런 것도 좋다. 이거 맛있는 데 있다 먹어봐라 하면서 샀는데 식당 이름을 까먹어서 서치하는 시간도 되게 오래 걸리고 그 영문 주소를 그 트위터한테 직접 알려주려고 그걸 찾는 시간이 좀 딜레이가 돼서 대화가 끊겼어요. 되게 약간 어색해가지고 제가 토스를 받아서 저는 이제 삼겹살 김치 소주 조합을 얘기를 하면서 그거 먹으면 기절 쌈발이다 이러면서 무조건 한국 오면 그 조합으로 먹어야 된다 이렇게 추천을 해줬던 기억이 나고요. 이제 그런 얘기 막 하면서 두 명이 들어가서 같이 얘기를 하는 거라 저는 그거 말고는 더 얘기를 했던 기억은 딱히 안 나고, 옆에 있던 친구도 말을 굉장히 디테일하게 잘하는 친구여서 그 친구가 되게 많이 말했던 기억이 나고, 이거는 근데 막 약간 컴피티션보다는 아까 말했듯이 긴장 풀어주는 그런 거라서 누가 더 말을 많이 하고 막 이런 것들은 상관이 없었고, 이제 아이스 브레이킹
워킹하는 느낌으로 보면 됐었고, 근데 이제 거기가 방음이 아예 안 되는 거예요. 그 바로 옆방 소리가 다 들리고 무슨 말 하는지 들려서 그게 너무 신경 쓰여가지고 최대한 집중하려고 노력은 했는데, 이벳 방에 와이파이 연결이 다 됐다는 식의 토크가 들려와서 피터가 그걸 듣고 그럼 이제 슬슬 마무리하고 너네 디즈니 면접관 방 하나씩 골라서 들어갈래? 이렇게 된 거예요. 그래서 이제 오케이 이러고 다 같이 나왔어요. 피터도 이제 다른 방 와이파이가 잘 됐나 확인하려고 나왔던 것 같고, 이벳도 나와서 두 명이 들어가서 한 번에 봤네? 막 이런 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그걸 정하지 않고 그 자리에서 즉흥해서 한 것 같아요. 그래서 어쨌든 이제 다 같이 나와가지고 저는 서류가 바로 옆방에 있었으니까 서류를 챙기러 갔어야 되는데, 몬클레어 면접 봤던 친구한테 근데 제가 이벳한테 봐도 괜찮을까요? 라고 물어봤어요. 사정을 대충 알고 있어서 그 친구는 상관이 없다고 해서 그러면 알겠다 하고 빨리 서류를 가지러 가는데, 그 순간에 이벳이 친구한테 왜 여기 혼자 막 서 있어, 빨리 들어와, 이렇게 된 거예요. 그 친구는 이제 제가 보기로 했는데 막 갑자기 들어오라고 하니까 어떡하지 이렇게 되고, 제가 거기서 싫은데요, 제가 볼 건데요 라는 말을 어떻게 해요. 그래가지고 어쩔 수 없이 저는 앨리스 방에 들어가서 면접을 보게 됐어요. 그래서 사실 지금 생각해도 그게 너무 열받거든요. 와이파이만 아니었으면 나 서류 잘 가지고 있었는데 다 완벽하게 준비하고 있었는데, 그래서 아직도 그게 너무 아쉬운 거예요. 제가 작년 얘기를 하면은 절 기억을 했을 것 같은데, 그래서 면접 보면서 너무 속상했어요, 그때. 물론 면접은 잘 봤지만 그냥 작년처럼 뭔가 엉망진창이지 않을까라는 걱정을 했는데, 올해는 더 그랬어가지고 너무 그때 기분이 좀 되게 안 좋긴 했어요. 그게 제가 왜 이벳한테 면접을 보지 못한 이유고요. 이제 앨리스라는 분도 좋았지만 전 개인적으로 아쉬웠다, 그냥 이런 거고, 면접 질문은 작년에도 그렇고 굉장히 심플한데 그냥 정말 베이직한 것만 물어봤거든요. 네이버 블로그 이제 쭉 서치해보면은 디즈니 인턴십 질문으로 뭐가 나왔는지 이런 거를 써놓은 분들이 많아서 기상천외한 질문들이 나왔다고 한 사람도 있었어요. 예를 들어서 만약에 네가 어트랙션 파트에서 일을 하는데 그날 날씨가 안 좋아서 그 놀이기구가 운영을 못해, 그럼 너는 손님들한테 뭐라고 말할 거야? 약간 이런 질문을 받았던 사람도 있고, 당황스러울 만한 질문들 받았던 사람도 있었는데, 전 작년도 그렇고 올해도 그렇고 저랑 같이 봤던 친구들 전부 다 정말 기본적인 것만 질문을 받았어요. 제가 받았던 거는 지원 동기, Why did you apply this program? 왜 여기 지원했어? 이거랑 What is your strengths? 너의 장점이 뭐냐? 네가 가진 강점이 뭐냐? Could you explain about your major? 이 전공에 대해서 말해줄래? 이거랑 What kind of role do you want to play at Disney? 어떤 롤을 하고 싶냐? 가면 이제 어트랙션 아까 말했던 머천다이즈 그 4개 중에서 어떤 롤을 하고 싶니? 기숙사에서 살아본 적이 있니? 그리고 뭐 일이 되게 많이 힘들 텐데 잘 적응할 수 있겠냐? 오리엔테이션에서 말했던 룰 다 숙지가 됐냐? 이런 정말 기본적인 질문들을 물어봤고, 그래서 최대한 본인 어필을 하려고 하셔야 될 것 같아요. 제가 말했던 것 중에 기억나는 건, 제가 이 프로그램을 처음 알게 된 게 고등학교 때인데, 그때 대학에 가면 이런 프로그램을 할 수 있다는 걸 알고 너무 신났다고, 정말 꼭 일을 해보고 싶다는 생각이 들었다. 왜냐면 나 디즈니 정말 어릴 때부터 너무 좋아했고, 그리고 언젠가 디즈니 같은 애니메이션 스튜디오에서 아티스트로 일하는 게 꿈이다. 그래서 이번 기회가 나한테 아주 작더라도 도움이 많이 될 것 같다, 이런 얘기를 했고, 다음 질문 영상에 날라가서 그림으로 대체하겠습니다. 저는 제 강점을 창의성, 크리에이티비티랑 순발력, 퀵니스라고 말했는데요. 그걸 뒷받침할 예시로 제가 예전에 베스킨라빈스에서 일했을 때 있었던 일화를 얘기를 했는데, 그때 아이스크림 구매 고객한테 카카오 프렌즈 램프를 증정해야 됐던 이벤트가 있었어요. 근데 그때 가게에 어떤 애기 엄마랑 여자아이가 있었는데, 그 애기가 카카오 프렌즈 굿즈 그 램프를 받고 싶어서 엄청 들떠 있었단 말이죠. 근데 하필이면 그 손님 직전에 재고가 다 나가버린 거예요. 그래서 제가 죄송하다고 했더니 애기가 진짜 물기 직전으로 저를 쳐다보고, 애기 엄마는 옆에서 막 당황하면서 저를 쳐다보시더라고요. 그래서 제가 그때 옆에 있던 메모지를 가져다가 애기한테 어떤 캐릭터 제일 좋아하냐고 물어봤더니 어피치라고 하길래 볼펜으로 어피치 그린 다음에 내일 다시 오면은 네 거 챙겨놓을게 하고 말풍선 안에 글을 써서 줬더니 기분이 조금 풀렸는지 좋아하면서 다행히 안 울고 갔어요. 그때 애기 엄마도 저한테 되게 고마워했고, 그때 기억이 아직도 나가지고 그 이야기를 하면서 제 강점이 창의성이랑 순발력이라고 대답을 했습니다. 그리고 이제 전공에 대해서 말하라 했을 때, 저는 이제 시각 디자인 전공이고 저희 과가 학부여가지고 디자인 학부여서 시각 디자인뿐만 아니라 되게 다양한 제품 디자인, 영상 디자인 이런 것까지 다 배운다, 이런 것도 얘기하고, 제가 했던 졸업 작품에 대해서 얘기를 하면서 제가 했던 것 중에 가장 의미 깊고 정말 열심히 했고 잘한 작품
작품이라서 크게 기억에 남는다. 그냥 이런 얘기를 되게 풀어서 자세하게 했었고요. 그리고 홍콩 디즈니랜드에 제가 간 적이 있었는데 그 얘기를 하면서 옛날 유튜브에 거기 간 영상이 있는데 저 정말 그 기프트샵에 들어가서 밖에서 안 나왔거든요. 불꽃놀이도 막 마지막에 안 보고 거기 틀어박혀서 계속 뭐 살지 고민하고 막 이랬었단 말이에요. 거기서 정말 너무 일하고 싶다는 생각이 들었어서 그 얘기도 막 하면서 어필하고 기숙사에서 살아봤냐 이거는 제가 살아본 적이 없기 때문에 안 살아봤다 그러고 남이랑 살아야 되는데 잘 적응할 수 있겠니? 이랬을 때 나는 뭐 사교성도 좋고 사람이랑 잘 트러블을 만들지 않으려고 노력한다. 그래서 잘할 것 같다. 이런 식으로 그냥 정말 정석적으로 얘기를 했어요. 면접이 질문이 생각보다 많이 없었고 짧았는데 여기서 최대한 본인의 스토리를 더 끌어내서 내가 정말 얼마나 이걸 원하는지 간절한지를 보여주는 게 포인트인 것 같습니다. 그리고 이제 작년에도 그렇고 올해도 그렇고 끝나고 합격 메일이 일주일 만에 왔어요. 작년에는 메일이 오후 9시 41분쯤에 왔어요. 저도 몰랐는데 불합격자도 메일을 주더라고요. 불합격자는 메일이 9시 43분쯤에 왔는데 저 왠지 모르겠지만 한 번에 보내주지 불합격자만 먼저 그때 알려주고 합격자들은 메일을 1시쯤에 받았습니다. 올해는 좀 늦은 시간에 왔어요. 물론 미국은 그때 아침이니까 그 시간에 보낸 거겠지만 사실 저는 이미 붙을 걸 알고 있었기 때문에 별로 떨리진 않았고요. 재수없게 말해서 죄송합니다. 근데 솔직히 제 서사하면은 안 붙을 수가 없잖아요? 마지막에 이제 제가 작년에 붙었는데 못 가서 올해는 꼭 가고 싶다 이런 얘기도 했기 때문에 전 정말 안 붙을 수가 없었어요. 그리고 이게 영어를 정말 잘하지 않아도 되고 그냥 자신감 있고 테마파크에서 일하려면 엄청 활기찬 성격이어야 되잖아요. 그런 것들 잘 보여주고 내가 얼마나 이걸 하고 싶은지에 대해서 하면 영어를 잘 못해도 뽑아준단 말이에요. 그래서 그렇게 막 어렵지 않거든요, 사실. 올해 합격률이 14명이 지원했다고 했었는데 그중에 10명이 붙었어요. 4명이 떨어졌고 아마 영어를 잘 못했던 사람들을 뺐지 않았을까라는 생각을 했거든요. 작년에도 영어를 많이 못했던 친구들이 떨어진 걸로 알고 있어서 플러스 준비 안 해온 사람? 그래서 정말 그냥 이제 스피킹 연습 열심히 하면은 정말 웬만하면 붙을 수 있어요. 그래서 4명 중에 4명이 떨어졌지만 저희는 전에 걸러주는 그 단계가 없었기 때문에 합격률이 그렇게 낮다는 생각은 들지 않고요. 저희는 애초에 지원자가 너무 적어서 저는 이해가 되지 않지만 지원자가 왜 이렇게 적은지 그런 생각이 듭니다. 그리고 이제 면접 준비 방법이랑 팁은 저는 작년이랑 올해 둘 다 영어 스터디를 만들었어요. 전체 지원자들 카톡방이 따로 만들어지면 거기에 이제 스터디 같이 하실 분 계신가요? 하면서 물어봤고 작년에 스터디 했던 친구들은 같이 다 붙어서 다녀왔고 지금까지도 연락하면서 잘 지내고 있고 갔다 온 친구 중 한 명이 팁을 굉장히 많이 알려줘서 원래 이번 영상에 브이로그처럼 그걸 넣을까 했었는데 너무 길어질 것 같아서 다음으로 빼야 될 것 같아요. 그리고 올해도 물론 스터디에서 떨어진 친구도 있긴 하지만 열심히 한 친구들이 다 많이 붙었거든요. 그래서 올해는 제가 진짜 갈 수 있으니까 가서 같이 잘 지내면 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 저는 무조건 스터디 만드는 걸 추천을 드리고요. 아무튼 참가자들끼리 이제 영어로 말하는 게 먼저 익숙해져야 되니까 저희는 진짜 거의 매일 하려고 했는데 사실 2달 동안 하다 보니까 힘들어서 적어도 일주일에 3번 정도는 하려고 노력을 했던 것 같아요. 일상적인 스몰 토크부터 시작해서 면접 질문들 한 번씩 싹 훑고 이제 풀 인터뷰 프로세스라고 해가지고 최종 면접이 시간이 한 15분에서 20분 사이가 되거든요. 그거를 이제 진짜 면접 보는 것처럼 거의 매일 연습을 했어요. What is your name? 부터 해가지고 Do you have anything to say for last of this interview? 막 이런 식으로 해서 그렇게 처음부터 끝까지 연습을 했고요. 이거 한 번 하면 되게 진이 빠지는데 연습 효과는 참 좋아가지고 이렇게 열심히 했어요. 그래서 제가 드릴 수 있는 팁들은 일단은 본인의 컨셉이랑 키워드를 확실하게 잡고 저는 이제 미대생이고 제가 이런 아기자기한 거, 굿즈 모으는 거 이런 거 엄청 좋아해서 이런 거 어필하고 나중에 이제 아티스트가 되고 싶다 이런 것들 합쳐서 저는 크리에이티비티, 창의성이랑 활발한 성격 이런 거를 어필을 했거든요. 그래서 각자 본인만의 스토리가 있잖아요. 자기 전공 관련해서라든지 아니면 성격에 관련해서라든지 그래서 본인만의 키워드를 2개 정도씩 정해서 그걸 최대한 어필하려고 하는 게 참 많이 도움이 되는 것 같아요. 본인이 정말 실력이 부족하다고 생각을 하면 정말 많이 연습을 하고 그냥 최대한 자신감 있는 태도로 보시면 그러면 무조건 붙습니다. 영어를 잘 하지 못해도 자신감 있게 열정적으로 태도를 취하면 무조건 붙을 수밖에 없는 그런 정말 어려운 면접이 아닙니다. 제가 이걸 2번이나 하고 완전 썩은 물이 돼가지고 알게 된 팁들입니다. 이번 영상은 일단 여기까지 하고 앞으로가 헬인데 서류 준비할 게 엄청나게 많거든요. 되게 복잡하고 아직 그거에 대한 일정이랑 절차가 나오지 않았기 때문에 지금 기다리는 중인데 앞으로 그것들을 준비하는 영상도 찍어보도록 하겠습니다.
혹시 이거 관련해서 궁금하신 것들은 댓글에 달아주시면 제가 제 아는 선에서 성심성의껏 답변을 드리도록 할게요. 제가 이 디즈니 인턴십 영상 첫 번째 작년에 올린 거 이후로 프로그램에 관련해서 관심이 많은 고등학생 친구들이 댓글을 막 달았었어요. 다른 관심 있는 분들도 댓글을 달기도 하셨고, 그래서 그런 분들한테 영상이 조금이라도 도움이 사실 많이 될 거예요. 그래서 네, 이 영상을 찍게 되었고요. 그렇습니다. 저 올해 진짜 가겠습니다. 그럼 저는 다음 영상으로 다시 찾아올게요. 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 안녕.